ان کا اصلی نام زینب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام صفیہ رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال بعد میں ہوئی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ یہ یہود کا بہت ممتاز قبیلہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والد قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اولاد نبی اور قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ رضی اللہ عنہا کے خون میں سرداری کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ پہلا نکاح۔ آپ رضی اللہ عنہا کی عمر جب 14 برس کی ہوئی تو آپ کی شادی سلام بن مشکم سے کر دی گئی، لیکن کچھ عرصہ بعد سلام بن مشکم نے آپ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ سلام بن مشکم اپنے قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا۔ اسلام دشمنی میں بہت سرگرم رہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قریش مکہ کے رئیس ابو سفیان غزوہ بدر کی شکست کا انتقام لینے کے لیے 200 اونٹ سواروں کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھے تو سیدھے اسی سلام بن مشکم کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، شراب پلائی اور حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے مخفی راز بھی ابو سفیان کو دیے۔ نوٹ: یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ بعد میں آپ ایمان لے آئے اور جلیل القدر صحابی بنے۔ غزوہ خیبر میں کئی نامور پہلوان، جنگجو اور یہودیوں کے سردار مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے خاندان کے سارے افراد اسی غزوہ میں قتل کر دیے گئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے۔ اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور ان کی ایک رشتہ دار خاتون کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پکڑ کر لائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا قیدیوں کے پاس بیٹھ گئی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سیدہ صفیہ کی حیثیت کا خیال فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفیہ بنی قریظہ اور بنو نذیر کی رئیس زادی ہیں۔ خاندانی وقار کے پیش نظر وہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما لیا اور وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دوسری لونڈی عطا فرما کر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا اور یہ اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں اور اگر چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ اسی موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس ہی روک لوں گا، اور اگر تم یہودیت پر برقرار رہنا چاہو تو ایسا ہے کہ میں تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں، تم اپنی قوم کے پاس چلی جاؤ۔ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں تو آپ کے دعوت دینے سے پہلے ہی اسلام کی مشتاق تھی اور دل سے آپ کی تصدیق کر چکی تھی۔ جب میں یہاں آئی ہوں تب بھی مجھے یہودیت میں کوئی رغبت نہیں تھی اور اب تو نہ ان میں کوئی میرا باپ ہے نہ بھائی۔ آپ نے مجھے کفر و اسلام کے درمیان اختیار دیا ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں لوٹنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کرنے کے بعد سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائی۔ آپ رضی اللہ عنہا کو حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کے حسن و جمال کا تذکرہ مدینے کی عورتوں میں پھیل گیا۔ چنانچہ ازواج مطہرات اور انصار و مہاجرین کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا
रज़ी अल्लाह अन्हा भी सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाई। जब सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को मालूम हुआ कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हैं, तो उन्होंने अपने कानों के झुमके और ज़ेवरात उतार कर इनकी खिदमत में पेश किए और इनके साथ जो दूसरी ख़वातीन तशरीफ़ लाई, इन्हें भी कोई ना कोई ज़ेवर तोहफ़े में दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ वफ़ात में तमाम अज़वाज मुतहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अयादत के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ लाई। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचैनी की हालत में देखा तो आपका दिल भर आया। चनाचे आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, काश आपकी बीमारी मुझे हो जाती। अज़वाज मुतहरात ने इनकी तरफ देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाह वो सच्ची हैं, यानी इनका अज़हार अकीदत सच्चे दिल से है। खिलाफत फ़ारूकी के ज़माने में सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की एक लोंडी ने अमीरुल मोमिनीन से शिकायत की कि उम्मुल मोमिनीन में अभी तक यहूदियत के कुछ असरात बाकी हैं, क्योंकि वो अब भी हफ्ते के दिन को अच्छा समझती हैं, जैसा कि यहूदी इस दिन की ताज़ीम करते हैं और यहूदियों से दिली लगाव भी रखती हैं। चूँकि बात आप रज़ी अल्लाह अन्हा की लोंडी कह रही थी, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो हकीकत हाल मालूम करने के लिए ख़ुद उम्मुल मोमिनीन सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के पास चल कर आए। सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जब से अल्लाह ने मुझे हफ्ते के दिन के बदले जुमे का दिन अनायत फरमाया तो हफ्ते के दिन की मोहब्बत मेरे दिल से निकल गई है। बाकी चूँकि यहूदी मेरे करीबी रिश्तेदार हैं तो मुझे सिला रहमी का ख्याल रखना पड़ता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो आप रज़ी अल्लाह अन्हा के जवाब से मुतमईन हुए और आप रज़ी अल्लाह अन्हा की हक गोई को सराहा। इसके बाद सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस लोंडी को बुलाकर पूछा, तूने अमीरुल मोमिनीन के पास जाकर मेरी बेजा शिकायत क्यों की? किस चीज़ ने तुझे इस अल्ज़ाम तराशी पर आमादा किया? लोंडी ने कहा, मुझे शैतान ने बहका दिया था। सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसके शैतानी वसवसे वाली वजह को कबूल फरमाते हुए कहा, जा मैंने तुझे राह खुदा में आज़ाद किया। खिलाफत उस्मानी का ज़माना यहाँ मुसलमानों के लिए बाइस रहमत था, वहाँ पर बाइस आजमाइश भी था। मदीना तैयबा के अंदर फसादियों ने 35 हिजरी में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के मकान का मुहासरा कर लिया तो इनको बहुत सख्त रंज हुआ। चनाचा आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक ग़ुलाम को साथ लिया और अपने खच्चर पर सवार होकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के मकान की तरफ रवाना हुई। कुछ लोगों ने इनके ग़ुलाम को देखकर पहचान लिया और आगे बढ़ कर खच्चर को मारना शुरू कर दिया। चूँकि हालात बिगड़े हुए थे, इसलिए आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने हालात के पेश नज़र वापसी का फ़ैसला फरमाया और हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो को खाना भेजा। उन्होंने 10 हदीसें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की हैं, जिनमें से एक हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों किताबों में है और बाकी 9 हदीसें दूसरी किताबों में दर्ज हैं। 52 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। रहलत के वक्त इनकी उम्र 60 साल की थी। ये भी मदीने के मशहूर कब्रस्तान जन्नतुल वकी में सफुर्दे खाक की गई। ये शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 11 अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हा हैं जिन पर तमाम मौरखीन का इत्फाक है। इनमें से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का तो हिजरत से पहले ही इंतकाल हो चुका था और हज़रत ज़ैनब बिनते ख़ज़ाइमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनका लक़ब उम्मुल मसाकीन है, निकाह के 2-3 माह बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही वफ़ात पा गई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपकी 9 बीवियां मौजूद थीं। इन 9 मुक़द्दस अज़वाज में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सबसे पहले हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह अन्हा ने वफ़ात पाई और सब के बाद आखिर में 62 हिजरी या 63 हिजरी में हज़रत बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रहलत फरमाई।
ان کی وفات کے بعد دنیا امہات المومنین سے خالی ہو گئی۔